હેલો મિત્રો, નમસ્કાર। આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરીશું સુરતમાં જે પોલીસ કર્મચારી અને મેહુલ બોગરા વચ્ચે જે મારામારી થઈ હતી એની સમગ્ર ઘટના શું હતી, તો વિડીયોને જોતા રહો। સૌથી પહેલાં મિત્રો, એડવોકેટ મેહુલ બોગરાને વિધાઉટ નંબર પ્લેટ બ્લેક ફિલ્મ લગાવેલી અને આગળ પોલીસનું પાટિયું લગાવેલી એક ગાડી જોવા મળે છે। ત્યારે મેહુલ બોગરા વિડીયો રેકોર્ડિંગ ચાલુ કરી અને એને ગાડી પાસે જાય છે ત્યારે એ વ્યક્તિ ગાડી ઉપર નાખવાની કોશિશ કરે છે, જ્યારે એડવોકેટ મેહુલ બોગરા એ ગાડીને રોકે છે અને વિડીયો રેકોર્ડિંગ કરે છે। ત્યારબાદ સમગ્ર ઘટના શું થઈ, આપ વિડીયોને જોતા રહો। और नंबर प्लेट क्यों नहीं है? वो एडवोकेट मेहुल बोगरा, एडवोकेट मेहुल बोगरा, फोन को मत लेना। ब्लैक कांच क्यों रखा है गाड़ी में? आपको कानून नहीं लगता? आपको ये ब्लैक कांच क्यों रखा है? हाँ, तो नंबर प्लेट क्यों नहीं है गाड़ी में? गाड़ी में नंबर प्लेट क्यों नहीं है आपकी? ये नंबर प्लेट क्यों नहीं है इस गाड़ी की? कैमरा नहीं लेता, कैमरा नहीं हटतो, फोन स्नैचिंग का केस डालूंगा आपके ऊपर। फोन क्यों लिया मेरा? फोन क्यों लिया? फोन क्यों लिया मेरा? फोन क्यों? हाँ, नंबर प्लेट क्यों नहीं है? गाड़ी में नंबर प्लेट क्यों नहीं है? गाड़ी में नंबर प्लेट क्यों नहीं है? गाड़ी में नंबर प्लेट क्यों नहीं है? ये गलत काम नहीं है, ये गलत काम नहीं है, ये गलत काम नहीं है, गलत काम नहीं है। ये देखो नंबर प्लेट नहीं है और एक उनका पकड़ो। ये देखो ये कैसे होशियारी कर रहे हैं। गाड़ी में नंबर प्लेट, अभी कंट्रोल रूम में फोन करते हैं। हमने 100 नंबर पे फोन किया है, कंट्रोल रूम में फोन किया है। रुकिए, आप गलत कर रहे हो। नंबर प्लेट नहीं है ना आपकी गाड़ी? नंबर प्लेट नहीं है ना आपकी गाड़ी में? ये क्या है? स्विफ्ट गाड़ी में है नंबर प्लेट है। हाँ, मैंने आपको बुलाया। रुकिए ना, मैं पुलिस कंप्लेंट डाल रहा हूँ। रुकिए। हाँ तो आप पुलिस को जो मुझे क्यों जवाब दे रहे हो? पुलिस को जवाब देना। हाँ, मैंने क्या पूछा आपको कुछ? मैंने क्या पूछा आपको कुछ? हाँ, मैं दिखा दूंगा आपको। मैंने कंट्रोल रूम में फोन किया है, रुक जा। हाँ तो मैं लीगल मुझे हाँ ये गलत। ત્યારબાદ મેહુલ બોગરા કંટ્રોલ રૂમમાં કોલ કરે છે। हेलो, हाँ, एक काला कांच वाली नंबर प्लेट वगैरह गाड़ी है। इसका नंबर प्लेट भी नहीं है, इसमें काले शीशे है। और फिर से हमने ट्रैफिक हेल्पलाइन में फोन किया। गाड़ी चालू है। हेलो, एडवोकेट मेहुल बोगरा, अभी तक यहाँ पे कोई चालान काटने नहीं है इस गाड़ी का, तो कोई આવ્યું નથી હજુ, એટલે ફોન કર્યો। ओके, चलो देखिए, एक चीज देखिए कि होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है कि पुलिस को काले शीशे और नंबर प्लेट, विदाउट नंबर प्लेट की गाड़ी नहीं चलानी है। ठीक है, तो इसमें पुलिस का टैग भी रखना है, काले शीशे भी रखना है और नंबर प्लेट भी नहीं रखना है। ठीक है, चलो अब बेटा करके सबको भगा रहे हैं। पहले चिल्ला लिया आप। मेरे बात सुनिए, और काले शीशे की जरूरत क्यों पड़ती है? काले शीशे के अंदर चाबी कमानी है। काले शीशे में तो आप आपके सीनियर को मानते हो? डीजीपी ने ऑर्डर दिया है कि काले शीशे नहीं रखने, तो आप तो उनको नहीं सुनते, तो मुझे क्या सुनोगे? आप डीजीपी सी को नहीं सुनते, होम मिनिस्टर सी को, हर्ष संघवी जी को नहीं सुनते, तो मुझे कैसे सुनोगे? ये गलत नहीं है, काले शीशे रखना। अब रुके। ત્યારબાદ એ પોલીસ કર્મચારી ઉશ્કેરાઈને મેહુલ બોગરાને મારવા માટે હુમલો કરી દે છે। देखिए
ભાઈ તમે મને ધમકાવો છો જો હજી ફરીવાર મારો ફોન જોડવાની કોશિશ કરવામાં આવે છે પોલીસની હાજરીમાં એક મિનિટ હો હેલો અત્યારે છું પૂણા પોલીસ સ્ટેશનની અંદર અને પૂણા પોલીસ સ્ટેશનની અંદર મને સીધી ધમકીઓ આપવામાં આવે છે સીધી ધમકીઓ આપવામાં આવે છે બંધ કરવા હવે ઓકે મને બંધ કરવાની વાત થાય છે અને પોલીસ સ્ટેશનમાં અમે બંધ થઈ રહ્યા છે મારો ગુનો શું છે જણાવો મને બંધ કરવાનું તમે કીધું લોકઅપમાં પોલીસ સ્ટેશનમાં લોકઅપમાં નથી કીધું મેં લોકઅપમાં નથી તો કીધું તો શું વિડીયો બંધ કરો મને તમારી જણાવો. જે કઈ રજૂઆત હોય મેં મને હું ફરિયાદી તરીકે હું પીએસઆઈ માં બેઠો એ મારી પૂરી ફરિયાદ આપી મારી ફરિયાદ કોઈ લખી નથી અને અત્યારે એ લોકો અહીંયા આવી અને મને ધમકી આપે છે કે તારી હજી સર્વિસ કરવાની છે તો આ પોલીસની નજર સામે મને આવી ધમકી આપવી તો ક્યાં મેં એવો કયો ગુનો કર્યો છે સાહેબ કે મને ધમકી આપવામાં આવે આ લેવલ સુધી અને પોલીસની હાજરીમાં તમે ક્યાં બેઠા હતા હા પીએસઆઈ ની સામે મેં મારી ફરિયાદ આપી છે આખી મારી ફરિયાદ કોઈ અત્યાર સુધી રાઈટ ડાઉન અહીંયા હોબાળો જ એટલો થાય છે તો મારી ફરિયાદ તો નોંધો એટલી મારી ફરિયાદ તો નોંધો તાળી જ છે પણ એ લોકો આવ્યા કેટલા શાંતિ રાખો ને એવી ધમકીઓ તમે આપે છે, શાંતિ તો તમે રાખો તો સાંભળો. અમે કંઈક લખીએ પણ ને અમે એ જ કહીએ છીએ તમે લખો ને તો કઈ જો 3 જણા આને રાખ્યા અમે 4 જણા રહ્યા એ લોકોના ટોળું બાર ટોળું બારું એમને કોઈ નથી બહાર અરે કાઢતું. બધાને કાયડા છે ભાઈ. એડવોકેટ ચાલો હું ખુદ એડવોકેટ છું બાપુ ખુદ એડવોકેટ છું બાપુ તો મિત્રો આ હતી સમગ્ર ઘટના. આ ઘટના વિશે તમારે શું કહેવું છે તે કમેન્ટમાં અવશ્ય જણાવજો. વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.